السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو، اکثر ہندو مسلم کے درمیان میں جو لڑائی اور دنگے فساد پیدا کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ میڈیا ہوتا ہے۔ اسی بارے میں ہماری آج کی ویڈیو ہے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ حاذق خان سے ایک سوال پوچھنا بنتا ہے۔ حاذق بھائی، آپ نے کہا کہ ذاکر نائک اگر اتنا بڑا گنہگار ہے، بگوڑا ہے، آتنکی ہے، تو ہندوستان میں اسے پھانسی کیوں نہیں دے دی جاتی؟ گڈ کوسچن، یو آر اے گڈ کوسچن۔ بہت جائز سوال پوچھا آپ نے۔ کیا آپ نے پاکستان سے پوچھا ذاکر نائک کو وہاں کیوں بلایا گیا، اس کو ریڈ کارپٹ ویلکم کیوں دیا گیا؟ کیا آپ نے اس کو کرٹیسائز کیا، کیا اس کی آلوچنا کی؟ حاذق خان صاحب، انوراگ جی، آپ یہ بتاؤ کہ جرم آپ کرو اور سوال کا جواب میں دوں، کیسے دے دوں گا؟ پاکستان سے ہمارا کیا لینا، ہم تو تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ بات تو صحیح ہے۔ اسلام آیا 1445 سال 46 سال پہلے، وہ 57 ملکوں میں پھیل گیا۔ ارے باپ رے، یہ تو دھوتی کھول رہا ہے۔ 250 کروڑ لوگ ہو گئے دنیا میں۔ آپ کا بہت سناتن پرانا تھا تو 2 ہی ملکوں میں ہندوستان میں کیوں رہا اور کئی جگہ پرکٹ کیوں نہیں ہوا؟ یہیں آپ کی گھر پہ ہی پرکٹ رہا۔ اسلام 56 دیش میں کیوں پھیل گیا، میں بھی سمجھا رہا ہوں۔ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جا کے دیکھو، آج پورے وشو میں اسلام کو چھوڑنے کو تیار بیٹھا ہے۔ اچھا، ہم کو سکھا رہا ہے۔ 18 منٹ سننا، ایک بھی آدمی کھان لگا کے راضی نہیں ہے جب دیکھتا ہے کہ پڑھے لکھے دیشوں میں جو کھان کی استھتی ہوتی ہے، کھان کو نام چھوا کے بیٹھ جاتا ہے۔ بڑا حرامی ہو بیٹا۔ اور سنیے، واستوک طور پہ اسلام کا بڑھنے کا مکھ کارن ہے کہ 4 شادیاں کرنا الاؤ کر دیا، 100 برقعے کر دیے۔ 4 ہم کیوں کر لیں؟ ہم ناانصافی کریں؟ ہم آدمی کو جانور نہیں انسان بنانا سکھاتے ہیں۔ انسان کو بدتمیزی نہ کرے، بیٹھ کے رابطہ مر دو۔ نہیں، اس طریقے کے نہیں، یہ نہیں۔ میں کہتا ہوں ایک بار اور دیکھیے۔ نہیں، اس طریقے کے نہیں، یہ نہیں۔ اگر ہم شراب سے پرہیز کرتے ہیں، جوئے سے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، بک آف پرووربس میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں، وائن از اے موکر، اسٹرانگ ڈرنک از ریجنگ۔ آپ شراب مت پیو۔ بائبل میں لکھا ہے، بک آف ایفیسینز چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں، ڈو ناٹ بی ڈرنک وتھ وائن۔ آپ شراب مت پیو۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 آیتوں میں فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور کا گوشت۔ آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور، خون، خنزیر، سور کا گوشت، اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، اس کا تذکرہ بائبل میں بھی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، بک آف لیوٹیکس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 15 میں، اور بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 21 میں، ایٹ ناٹ دا میٹ آف دیٹ وچ ڈائٹ آف اٹ سیلف۔ آپ مرے ہوئے جانور کا گوشت مت کھاؤ۔ کم سے کم 5 جگہوں میں لکھا ہے بائبل میں کہ خون حرام ہے۔ بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 9 چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 4، بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 14، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 16، فرسٹ سیموئل چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 33، اور بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 29 میں لکھا ہے کہ خون حرام ہے آپ کے لیے۔ خنزیر، سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، بک آف لیوٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں، the swine, it is cloven footed and divides the hoof, it's unclean for you, eat not its flesh, not touch its carcass, it's unclean for you۔ سور آپ کے لیے حرام ہے، نجیس چیز ہے، نہ اس کا گوشت کھاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ۔ یہ پیغام دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں، the swine, though it divides the hoof, it's unclean for you, thou shalt not eat its flesh, not touch its carcass۔ سور ایک نجیس چیز ہے، آپ نہ اس کا گوشت کھاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ۔ سور کا گوشت، خنزیر،
खाना हराम में बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में भी लिखा है। कम से कम 3 जगह लिखा है कि खिंजीर खाना, सूअर का गोश्त खाना हराम है बाइबल में। बाइबल में वो खाना जो अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है वो खाना हराम है। इसका जिक्र है बुक ऑफ रेवल्यूशन में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 14 और बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 29 में कि गैर अल्लाह का खाना हराम है आपके लिए। जो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है वो आपके लिए हराम है। अगर आप अल्लाह के मुताबिक चलते हैं, अल्लाह का फरमान मानते हैं, तो आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर ईसाई आप उस शख्स को कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बात पर अमल करता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुस्लिम ईसाई से बेहतर ईसाई है, क्योंकि हम शराब नहीं पीते, हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, और जो कुछ मैं बाइबल में जिक्र कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान से मिलता है, ये कुरान फुरकान है, हम उसको मानते। अगर ईसाई उसे कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मुझे ये कहना है आपसे कि हम मुसलमान ईसाई से बेहतर ईसाई है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माउन में सूरा नंबर 107 आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप अपने पड़ोसी की खिदमत करो, जैसा बाइबल में आता है लव दाय नेबर। जब आप कोई तिजारत करते तो ईमानदारी से करो। कुरान में लिखा है सूरह हुमज़ा में सूरा नंबर 104 आयत नंबर 1 में वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, लानत है वो लोगों पे जो गिबत करते हैं। तो गिबत करना हराम है। अगर आप गिबत नहीं करते तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में कि आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने माता पिता की खिदमत करो, और अगर दोनों में से एक या दोनों ज़ईफ हो जाए, बूढ़े हो जाए, तो उनको उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ इज्जत से पेश आओ और अच्छे तरीके से बात करो और खुदा से दुआ करो, ऐ रब उनकी खिदमत कर जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला पोसा। अगर हम हमारे वालिदैन की इज्जत करते, खिदमत करते, तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। निकाह इस्लाम में फर्ज है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह, ए नौजवानों जो कोई हैसियत रखता है शादी करने की, शादी करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो कोई शादी नहीं करता वो मुझ में से नहीं है। शादी करना फर्ज है। अगर हम शादी करते तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 19 में आप अपनी बीवियों से अच्छे तरीके से पेश आओ, अगर आप उनको नहीं चाहते फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। अगर हम हमारे बीवियों से प्यार करते तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 32 में जिना के नजदीक मत आओ, क्योंकि जिना एक ऐसा गुनाह है जो बाकी गुनाहों के रास्ते खुलता है। अगर हम जिना से परहेज करते हैं हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर हम अल्लाह का कहना मानते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। कुरान में हिजाब का तस्करा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कह दो ईमान वालों से अपनी निगाहें नीचे करे और अपनी आबरू को महफूज रखे। बाइबल में जिक्र आता है इसका गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 27 और 28 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स thou shalt not commit adultery, but I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. सुनो,
آپ کو پہلے کہا گیا ہے کہ آپ زنا مت کرو، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کوئی خاتون کو، اگر کوئی لڑکی کو، عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں زنا کرتے ہیں۔ اگلی آیت قرآن مجید کی سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، کہہ دو ایمان والیوں سے، مومن عورتوں سے، اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنا سے ڈھاک لے کپڑے سے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ قرآن اور حدیث میں 6 نقطے ہیں حجاب کے۔ پہلا ہے سطر، ایکسٹینٹ، مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ کور ہونا چاہیے، یہ چھپا ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ وہ دکھا سکتے ہیں، یہ ایکسٹینٹ ہے نمبر 1۔ باقی 5 چیزیں مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے۔ دوسرا نمبر، ایسے کپڑے نہ پہنے جو پتلے ہیں جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں، اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ۔ نمبر 3، اتنے چست کپڑے نہ پہنے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ جائے۔ نمبر 4، ایسے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے جو دوسرے جنس کو متاثر کرے، ڈونٹ ویئر گلیمرس کلوتھز سو دیٹ اٹ اٹریکٹس دی اپوزٹ سیکس۔ 5واں نمبر، دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے نہ پہنے۔ اور 6واں نمبر، ایسے کپڑے نہ پہنے تو دوسرے جنس کے ہیں، آدمی عورت کے کپڑے نہ پہنے اور عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے۔ اور یہ ساری باتیں حجاب کی بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں، Men shall not wear clothes that which pertain to a woman, and a woman shall not wear clothes that which pertain to a man. All those who do that are an abomination to thy Lord. آدمی عورتیں کے کپڑے نہ پہنے، عورتیں آدمی کے کپڑے نہ پہنے، جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ حرام کر رہا ہے۔ لکھا ہے 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9 میں، The woman should be dressed up with sobriety, with shamefacedness and modesty. They should not have braided hair or wear gold or pearls or costly array. عورتیں آبرو کے ساتھ کپڑے پہنے، اپنی عزت بچا کے، پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، ایسے کپڑے پہنے، اور وہ قیمتی کپڑے نہ پہنے، نہ سونا پہنے، نہ بریڈڈ ہیئر آف گولڈ۔ اور 1 کورنتھین چیپٹر 11 ورس نمبر 5 اور 6 میں آتا ہے کہ وہ عورت جو خدا کی عبادت کر رہی ہے اور اپنا سر نہیں ڈھانکتی، اس کا سر منڈوانا چاہیے۔ سر ڈھانکنا اتنا اہم ہے عیسائیت میں۔ اگر عیسائی اسے کہتے ہیں، اس شخص کو جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے۔ ختنہ کرنا اسلام میں سنت ہے، بائبل میں اس کا ذکر ہے۔ بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 8 میں خدا نے کہا کہ آپ ختنہ کرو، بی سرکمسائز، اینڈ ابراہیم سرکمسائز آئزیک on the 8th day۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کی ختنہ کی 8ویں دن پہ۔ لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 22 میں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ختنہ کرنا چاہیے۔ لکھا ہے گوسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 21 میں، عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ 8ویں دن پہ کی گئی تھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر عیسائی اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہا۔ یہ لفظ کرسچن پہلی بار آتا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر 11، جہاں people of Antioch gave the followers of Christ as a nickname۔ یہ ایک لقب لوگوں نے دیا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا
गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में वर्स नंबर 30 में, नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, मैं मेरी सारी रजा खुदा के हिसाब से चलता हूं। जो भी कोई कहता है कि मेरी रजा खुदा की रजा है, उसे अरबी में हम कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहिस्सलाम एक अच्छे मुस्लिम थे। और इस तकरीर को खत्म करना चाहता हूं मैं कुरान की आयत से, सूरह माइदा की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 82 में, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमान के सबसे करीब वो लोग हैं, सबसे ज्यादा चाहने वाले वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम ईसाई हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम सवाल और जवाब का सेशन शुरू करते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि माइक पर हमारे रजाकार जो हैं वो कोशिश करें कि पहले सबसे पहले नॉन मुस्लिम जो हमारे गैर मुस्लिम भाई आए हैं उनको तरजीह दें, साथ ही साथ जो ईसाई भाई हमारे हैं पहले उनको सवाल करने का मौका दें। और सवाल करने से पहले जो सवाल करने वाले हमारे भाई हैं वो अपना नाम और अपना पेशा बताना न भूलें। माइक नंबर 1 पर जो भाई सवाल करना चाहें वो फौरन सवाल करें। गुड इवनिंग, आई एम प्रिंसिपल राम शिंदे, रिटायर्ड। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। जैसा कि आपने अभी कहा कि हिंदू मजहब हो, इस्लाम मजहब हो या ईसाई मजहब हो, उन सब में बहुत सी समानता, इक्वलिटी पाई जाती है। फिर भी इन मजहब को लेकर सदियों से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट और मनमुटाव क्यों? इस संदर्भ में मेरा मानना है कि यदि मजहब ही आपको चाहिए तो इंसानियत एंड नथिंग बट इंसानियत, दैट इज मानव धर्म, यह एक नया जमाने की नई तकाजा है। इस पर आपकी क्या राय है? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईसाईयत में, इस्लाम में, हिंदू धर्म में काफी अक्सानियत है, फिर भी संघर्ष है, हमेशा लड़ना झगड़ना। हम सिर्फ मानना चाहिए इंसानियत, हम मानना चाहिए ह्यूमैनिटी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये किताब इंसानियत किसने लिखी? क्या पाते कोई किताब जिसका नाम इंसानियत है? इस्लाम में एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। अगर मुस्लिम अच्छा इंसान नहीं तो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि स्कूल 10th स्टैंडर्ड पास करो, मैं कह रहा हूं ग्रेजुएशन करो। तो इंसानियत इज 10th स्टैंडर्ड, इस्लाम इज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एकदम। इस किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं जानता हूं कई दुश्मन इस्लाम, क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ने किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि उन्हें इस्लाम का इल्म नहीं है। कुरान मजीद की एक भी आयत आप मुझे दिखा नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसानियत के बारे में ही कह रहा है। आप अगर जाएंगे कोई जंगल में और आप फल खाना चाहते, आपको पता नहीं कौन सा फल जहरीला है क्या नहीं, तो आप पूछेंगे ना किससे तो पूछेंगे भाई कौन सा जहरीला है क्या नहीं। आप खुद अगर कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आप गलत फल खा के मर जाएंगे। आप जब बीमार होते जाते डॉक्टर के पास, सही। तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला, खुदा ने इंसानों को बनाया है। खुदा से बेहतर कौन जानता है जिंदगी किस तरीके से जीना चाहिए? खुदा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, सारे डॉक्टरों को इकट्ठा करेंगे, उससे बड़ा डॉक्टर है हमारे बनाने वाला। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा खुदा किस तरीके से जिंदगी हमें चाहता है कि गुजारे। तो मैं ये कहता हूं कि आप कम से कम ये मानिए कि एक किताब, कम से कम एक किताब खुदा की तरफ से 100% सही है। हिंदू कहेगा मेरी वेदा खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल, मुस्लिम कहेंगे कुरान। फिर मैं कहता हूं जो चीज इन तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पे तो अमल करो।
जो इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ होते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सारी चीजें यकसा है, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो, कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। जितने अहम मज़ाहिब दुनिया में सब में लिखा है कि खुदा एक है, बुत परस्ती हराम है, पैगंबर आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दुनिया एक इम्तिहान है आखिरत के लिए, कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। कम से कम हम आज वादा करें कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करे, एक खुदा की, बुत परस्ती ना करे, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने। सैकड़ों हवाले हैं वेदा में जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, बाइबल में भी लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कम से कम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानो, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो। इस तरीके से कम जो हमारा बनाने वाला हमारा खुदा हमसे चाहता है, यही सही इंसानियत है। मैंने तस्करा किया था, वेदा में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, शराब मत पियो, शराब मत पियो। क्यों? अभी डॉक्टर क्या कहता है, छोड़ो, हमारा बनाने वाला जानता है शराब पी जाएंगे तो आप भाग जाएंगे, गलत काम करेंगे, आपको इतने बीमारियां होंगे, सिरोसिस ऑफ लिवर, कैंसर ऑफ द एसोफेगस, कैंसर ऑफ द लिवर, डैमेज ऑफ द ब्रेन, सैकड़ों बीमारी होते। तो जब हमारे बनाने वाला कह रहा है वेद के अंदर, बाइबल में, कुरान में, शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, झगड़ा क्या इसमें? तो भी लोग शराब पीते। तो मैं ये कहता हूं जो यकसा है, सबसे अहम यकसानियत खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानो और उसका कहना मानो। इतना अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया से नफरत हट जाएंगी और सिर्फ अमन रहेगा। अगला सवाल। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत बेहतरीन सा बयान था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस बयान से कुछ फ़ायदा होगा। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।